All right, everyone. Sabaiलाई swagat, ladies and gentlemen. This is Ansel. I don't know. We call it webinar, a new terminology for a lot of us. त्यसको साथसाथै हामी 3 episode long यो वेबिनारमा हामी छौँ. आज हामी सेकेन्ड एपिसोडमा छौँ. Moving ahead is the title, and आजको particular theme or the line that we'll be focusing on our entire discussion would be transitioning into the new normal. र यसको लागि चाहिँ very well known, well appreciated, well liked, and well done characters in our society. To begin with, we have my favorite, somebody who wants to sing bad but can't sing bad, Siva Pariyar. Siva, you're there? Very Namaskar, good evening, brother. Namaste, namaste, Siva. So good to see you, brother. So good to see you after so long. Thank you so much, Dai. मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो दाइलाई. शिव परियारलाई त अनुहार नदिँदै पछाडिको त्यो अवार्डहरुले नै यो को भन्दा शिवको भनेर चिनिने रहेछ. Well done. त्यसै गरी यसो हल्का देखाइदिएको दाइ. Okay. Likewise, we have somebody we knew 20 years back as a model, turned into a fitness freak guru, and you name it, the perfect body that any woman at any age would just die to get that into shape, right? So Anjana, so good to see you after 20 years. I mean, I'm talking to you after, I don't know, ages, probably 2 decades, 1.5 decades to भयो होला हाम्रो कुराकानी नभएको. हैन? You there, Anjana? Yes. I think Anjana ji ko body and having me here. Can you hear me, Anjana ji? All right, we'll get back to her in a while. I think your network problem. Similarly, business. Sorry. All right, are you welcome back, Anjana ji? You're there. Can you hear me? Sorry. Aligadi network problem aayeko so we'll get Yes, back to I'm you in a here. while, Anjana ji. In the meantime, let me move on to our Can you hear next me? panel of guests. आजको लागि एउटा यस्तो बिजनेस जुन चाहिँ भर्खरै नेपालमा बानी परेको थियो हामीलाई. केही चीज चाहियो भने हामी आफै जान्थ्यौं. समयको खर्च, टाइम, एनर्जी, हिट, इरिटेसन, एजिटेसन, ट्राफिक एन्ड व्हाट नट. तर त्यो फेसिलिटीहरु विस्तारै चाहिँ तपाईको डोर स्टेपमै हुन्छ भनेर जुन एउटा नयाँ कुरा ल्याइदिनु भएको छ in terms of food delivery. Diksha ji hununcha hamro food manwar. Diksha, so good to see you. Welcome to Ansel webinar. Thank you. Glad to be here. All right, and moving ahead, a friend who's like a brother who's like a friend. We've known each other for ages, and we've been together all our life from day one. My television career, his television career. It's just that I am still here. He's gone bypast me and gone so wild, international. My brother Asif. Good to see you, Asif. नमस्ते सुरज दाइ. शिवले अघि नमस्ते सुरज दाइ भन्दा एकदम कस्तो रमाइलो लाग्यो के त्यही भन्न मन लाग्यो. दाढी तैले कलर गरे हैन दाइ अब सुरज दाइ त एकदमै अब दाइलाई मैले फर्स्ट टाइम भेट्दा नि नमस्ते सुरज दाइ नै भन्दै थिएँ. हो त्यहाँदेखि भनिरहेको छु. Yes, that's our love. Anyways, so good to see you all. So as a हामी basically जुन यो Facebook live मा छौ, we just trying to be अलिकति पोजिटिभ जस्तो मलाई किन लाग्छ भने इनफ अफ नेगेटिभिटी भयो हाम्रो समाजमा हैन. सबैजनाको रोजगारी छिनिया छ, सबैजनाको व्यापारलाई असर गरेको छ, सबैजनाले एउटा लक्ष्य लिएर जीवन अगाडि बढिरहेको थियो. 2020 साल हाम्रो टुरिज्म इयर थियो. हरेक पार्ट सोसाइटीको समाजको दे वर ऑल एक्साइटेड सेइङ दैट ओके दिस इज गोइङ टु बी आवर इयर. हामी हरेक पक्षबाट टुरिज्म इयर सेलिब्रेट गर्दैछौँ. एउटा 2020 छ इयर. सबैजना ग्रो गर्छौँ भनेर सडनली यो प्रकृतिको खेल हो हुने भइसक्यो. तर त्यही पनि मानव जातिले आफ्नो विगतको इतिहासले के देखाउँछ भने जे जस्तो परे तापनि हामीले त्यसलाई जित्दै लड्दै पढ्दै अगाडि बढेका छौँ. So यो लड्ने क्रममा छौँ. लेट्स टक अबाउट फर्स्ट अफ अल म अञ्जना जी आउँछु. सबैको बिजनेसलाई असर गरेछ तर जसले फिटनेस यो फिटनेस अनलाइन पनि हुन्छ भनेर Sorry, my Wi-Fi seems very. I think Anjana ji ko network ma चाहिँ के प्रब्लम आइरहेछ जस्तो छ. Anjana ji, maybe probably you can just disconnect and reconnect if it's possible. I'll ask my technical team to look after it. अहिलेको लागि चाहिँ I'll move on to हाम्रो Siva, you there हैन? Yes दाइ. अब रियल मजा भनेको त आर्टिस्टलाई स्टुडियोमा रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा जाने हो.
तर हजुर दाइ। अन द स्पट त्यो कन्सर्टको फ्रन्ट रो देखि लास्ट रोको मान्छेहरू तपाईँको गीतको शब्द शब्द टिपेर जब त्यो उफ्रिन थाल्छ, यो आर्टिस्टलाई सबभन्दा रमाइलो त त्यो हो नि। एकदम एकदम। र त्योबाट तपाईँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ। रिस छ कि राग छ कि आक्रोश छ कि के छ मनमा? एकदमै रियालिटी कुरा गर्नुपर्दा जस्तो मार्चबाट लकडाउन सुरु भएको होइन दाइ। अनि स्पेसली सिटी ओरिएन्टेड अब इन्डोर इभेन्टहरूमा व्यस्त जस्तो ब्यान्डको सिङ्गरहरूलाई चाहिँ अब सिजन चाहिँ अफ सिजन टाइपको समय भएन। त्यो बिचमा तपाईँको जहिले पनि हरेक विकेन्डमा चाहिँ बजाइरहने अब गिग गरिरहने सिचुएसन थियो। उहाँहरूको लागि यो नियम लागू नहुन सक्छ, तर स्पेसली हामी चाहिँ आउट अफ भ्याली गएर अब फेस्टिभलहरूमा इन्गेज हुने, फेस्टिभलहरूमा पर्फर्म गर्ने आर्टिस्टहरूको सम्बन्धमा चाहिँ यो मार्चदेखिको अगस्तको टाइम स्पेसली डोमेस्टिक इभेन्ट गर्नेहरूको लागि चाहिँ सिजन अफ नै हो दाइ। तर इन्टरनेसनली बिजी भइरहने आर्टिस्टहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि सिजन मतलब अनै भइरहेको स्थिति थियो। र यो अप्रिलदेखि अगस्तसम्मको सिचुएसनमा चाहिँ त्यो इभेन्ट नहुँदाखेरि पनि ठिक छ, अब आरामै छ भन्ने टाइपको भइरहेको थियो। तर अब अगस्तको लास्टबाट इभेन्ट सिजन चाहिँ सुरु हुने सिजन भयो नि त होइन। अब भ्याली बाहिर हामीलाई ज्यादातर इन्भिटेसन आउने इभेन्टको लागि। अनि सेप्टेम्बरदेखि चाहिँ सेप्टेम्बरको फर्स्ट डेदेखि चाहिँ प्रत्येक दिनै तपाईँको कस्तो भइरहेछ भने हामी जसरी विगतका वर्षहरूमा एउटा वर्षभरि बाँच्नको लागि चाहिँ आर्थिक स्रोत हामी चाहिँ अर्निङ गर्थ्यौँ, आम्दानी गर्थ्यौँ, त्यो आर्थिक स्रोतमा चाहिँ अब पुरै स्टप भएको छ। अनि त्यति बेलासम्म अफ सिजनको टाइममा चाहिँ हरेक वर्ष त्यो 3-4 महिना चाहिँ हामी त्यतिकै चुप लागेर बस्नुपर्ने कारणले गर्दा त्यो बिचमा हामीलाई खासै ह्याम्पर फिल भएन अन्य कुराहरू बाहेक। तर अहिले चाहिँ अब प्रत्येक दिन पैसा काटिएको टाइपको फिल भइरहेछ दाइ। ब्याङ्कको चाहिँ मिटर बढ्दैछ तर आम्दानी भइरहेछ नि, खर्च गइरहेछ होइन? एकदमै दाइ, एकदमै। त्यो सबैलाई भएको छ शिव, तर अब कसैलाई कम कसैलाई धेरै जस्तो लाग्दो हो। तर जसलाई जे परेछ उसलाई उसकै मर्का धेरै ठुलो हुन्छ। That's like my guess, right? So moving on to Diksha ji, I'll get back to you in a while. Shiva, Diksha ji, I think तपाईको एउटा बिजनेस हो जसले चाहिँ एक्चुअली लकडाउनले चाहिँ लकडाउन भइदिएको राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईको बिजनेस टाइपको छ नि इन अ सेन्स। किनभने actually yeah मान्छेहरू हिन्डुल गर्न पायो भने त आफै किन्छन्, आफै खान्छन्, आफै गएर सबै कुरा हुन्छ। तर घरमा बस्ने मान्छेहरूको लागि नै सर्भिस थियो नि त त्यो तपाईँहरूको त। correct, absolutely, you know. So in a sense लकडाउन भयो भन्दा चाहिँ तपाईहरुको मनमा त कहिले काहीँ ओहो अब व्यापार फस्टाउने भयो त भयो होला नि। It's not as easy as it sounds, you know. I think हाम्रो food manu पनि we had a lot of challenges, you know. Suddenly lockdown भयो, everyone is locked inside. No, like especially first lockdown, you know. First lockdown मा त deliveries को त्यो issue पनि आएको छैन हैन. No one was discussing whether not essential discussion पनि भएको थिएन, you know. And I think we had to be a little bit agile with our business strategy, you know, and that's when we launched our Food Mandu Fresh, which is basically fresh groceries delivered garni चाहिँ section start गरेको थियौं. I believe we were the first ones to do it, and that was us kind of obviously now we have to sustain business, but also lots of people were looking अब चाहिँ हामी कहाँ तरकारी किन्ने, अब चाहिँ हामी के गर्ने, because roadside vendors-हरु पनि छैन, पसलहरु पनि, it was all uncertain, safety थिएन हैन. At that point in time, I think Food Mandu Fresh was great for us, but again that came with our own set of challenges, you know. About two-wheeler allowed not going on the road. That means we had to hire a four-wheeler to do deliveries, which was not cost efficient in the long run, you know. And lots of restaurants were also very uncertain. You know, lots of businesses were at this time where they were thinking अब बन्द गर्ने हो कि अब रेस्टुरेन्टहरु बन्द गर्ने हो, कन्टिन्यू गर्ने हो. They would literally consult us saying कि तपाईँहरु operational छ भने we will open our business भनेर हैन. I think we're able to add a lot of value to our clients on that perspective, and also our customers because like you said, सबैजना घर बसिरहनु हुन्छ. Especially COVID is still a big deal and it's scary for all of us, you know. In that sense, we were able to service our customers even at really difficult times for everyone.
ओके, त्यसको साथसाथै अलिकति के म के पनि यहाँसँग जोड्न चाहन्छु भने आई थिङ्क एउटा रमाइलो पक्ष के हो भने सबैले आफ्नो घरमा आफै पकाउनु पनि थाले होइन, रेस्टुरेन्ट बन्द थियो। मैले भन्ने चाहिँ व्यक्ति कहिले किचनमा नछिरेकोहरू पनि सेफ बन्न थाले। आसिफ कहिले किचनमा नछिर्ने मान्छे मलाई थाहा छ, त्यसले पानी उमाल्न थाल्यो होइन। सो इन अ सेन्स हरेक एस्पेक्ट आफ्नो ठाउँमा भइहाल्छ, बट देन जुन तरिकाले तपाईँहरूले प्रम्पली यस्तो सिनारीमा क्लोज रेस्टुरेन्टहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर तपाईँले घर दैलोमा जसको चाहिँ बोर्ड भएर 1 हप्ता 2 हप्तासम्म घरको खाना ठिक छ, तर जुन टेस्ट हामीले रेस्टुरेन्टको पाइसकेका हुन्छौँ, एउटा त्यहाँ ए रेस्टुरेन्टको यो खाना मनपर्छ, बी को जुन मनपर्छ, जुन तरिकाले यहाँले सर्भिस प्रोभाइड गरिदिनु भयो रिगार्डलेस अफ अल दि हर्डल्स, त्यसको लागि चाहिँ ह्याट्स अफ टु यु। थ्याङ्क यू सो मच। मुभिङ अन टु हाम्रो अन्जना जी। यस, आर यु ब्याक अन्जना? Anjana, can you hear me? Okay, finally. Sorry for my network. Okay. Sorry. पहिला चाहिँ के अलिकति म रिकल गर्छु, अलमोस्ट 2 decades 2.5 decades अगाडि चाहिँ जिमिङ गर्ने भन्यो भने चाहिँ नर्मली हामी जिममै जान्थ्यौँ र अधिकांशहरूले चाहिँ सिडी वा कसेट वा भिसिडी पेन ड्राइभमा चाहिँ एउटा प्रोफेसनल ट्रेनरको भिडियो प्ले गरेर रियरली गर्ने गर्थ्यो। द्याट वाज अ रियर कमोडिटी, कहिलेकाहीँ मात्र हुने गर्थ्यो नि त हाम्रो प्र्याक्टिसमा। तर अहिले तपाईँहरूको मेन स्ट्रिमलाइन पोलिटिक्स भने जस्तो मेन स्ट्रिमलाइन बिजनेस अहिले के भएको छ भने यु कान्ट कल एनीवन टु योर प्लेस, यु कान्ट गो टु एनीबडीज प्लेस, किनभने देयर इज स्वेट, देयर इज लट अफ ब्रिदिङ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिक रिस्क फ्याक्टर धेरै हुन्छ स्पेसली। सो जुन तरिकाले तपाईँहरूले अहिले अनलाइन क्लासेस चलाइरहनु भएको छ, प्रिपेयर हुनु थियो, केही डिफरेन्स पाउनु भएको छ त्यो सिकाउँदाखेरि? No, not at all, because I think like viewers, like especially if you ask me, I'm a personal trainer, you know, and then I do one-on-one session with my clients, you know. So I was not prepared. I didn't know how to go for about 2-3 weeks. I was a little bit lost, you know, and just सबैजनालाई भएको जस्तो लाग्छ मलाई पनि हैन। So it was like a busy schedule, but अलिकति ब्रेक जस्तो हैन। I was thinking what to do. सबै जिम सामान सबै जिममा छ, घरमा के पनि छैन, न how to do, यस्तो कुराहरू भइरहेको थियो। But I was doing a lot of body weight workout and all, and that gave me kind of an idea. And then this Zoom भनेर सबै सुन्न थाल्यो हैन। And then I said like, you know, why not, you know, I think a lot of people watch YouTube हैन, डाउनलोड गर्छ अथवा YouTube हेरेर एक्सरसाइज गरेर राख्छ भने why can't I go live and then, you know, instruct them what to do भन्ने खालको भयो। And then plus the way I teach is not in the machines, you know, I don't use machines, it's free weights, and then it was very easy for me, okay? So the transition was very easy, I think. But having said that, it's like हामीले हाम्रो बालबच्चाहरूलाई अनलाइन क्लासमा टिचर त एक्टिभ हुन्छ नै, स्टुडेन्टहरु त अल्छी भइदिन्छ कि हैन। त्यो केसमा तपाई चाहिँ एक्टिभ होला, but then the impact that you wanted to actually give अनलाइन क्लास बसेर गर्नु र भर्चुअली बसेर र फिजिकली त्यहाँ अपेयर हुँदा तपाईको पोस्चर मिलेन हैन, गएर छोइन्छ, गएर सिकाइन्छ, अनि अलिकति हेल्प गरिन्छ, तर त्यो घरमा बस्दाखेरि do you still feel the impact is going to be the same? No, I think it was much better, you know, because the way I used to explain things, you know, because I had to make sure the client understood, you know, जुन पोस्चरमा जुन टेक्निकमा उहाँहरूले गर्नुपर्ने थियो, मेरो I think मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ I think it got better, okay? I was more like a cricket commentator. I was keep on commenting your form यस्तो भयो, because I don't do group classes. It's always one-on-one, so it is very easy for me. So I think I became better now, I felt. So, okay. Yeah. So moving on to Asif, हामीले पहिला remember Asif हामी के भन्थ्यौ भने कहिलेकाहीँ यति धेरै म्युजिक भिडियो बनाइन्छ, प्रोडक्सनहरु गर्दा गर्दा साइटमा गयो, लोकेसनमा गयो, गर्दा गर्दा अब कुन दिन म स्काइप अन गर्छु अनि घरबाटै सबैलाई डाइरेक्सन दिन्छु, यो गर त्यो गर भन्छु अनि पैसा बचाउँछु भन्थ्यौ, but that joke actually came into reality जस्तो लाग्दैन आसिफ अहिले? राइट एकदमै सही कुरा र यो कुरा चाहिँ कसरी पनि हुन्छ भने हामी फर्स्ट फेजको लकडाउन स्टार्ट हुनु एक दिन अगाडि we were shooting a TVC के, अनि TVC सुट गर्दाखेरि नै बेलुका अनाउन्स भयो कि अब लकडाउन हुँदैछ भनेर। सो त्यही बेला नै हामीले आफ्नो सिस्टमहरु सबको आफ्नो आफ्नो घर लग्यौं, म्युजिकवालाले आफ्नो घर लग्यो, एडिटरले आफ्नो घर लग्यो, मैले। सो we were interlinked, कम्प्युटरहरु सबै interlinked भएर घरमा बसेर we were actually working from home, which was more effective के। That was our first work from home,
एन्ड इट वाज भेरी इफेक्टिभ, एकदम इफेक्टिभ भयो। किन भन्दाखेरि कसैले पनि म सुन्नु न म न्यु रोडमा छु भन्न पाएन होइन, म सुन्नु न यहाँ काममा छैन भन्न पाएन, एभ्रिबडी इज होम। अनि बढी से बढी बहाना के हो भन्दाखेरि दाइ म किचनमा छु ल, म हात धोएर गरिहाल्छु भने। एन्ड द्याट इज ही इज जस्ट बाइङ अ टाइम अफ 15 मिनट क्या, ल ठिक छ 15 मिनट लाग्छ होइन, तिमी मलाई काम गरेर 30 मिनट। सो इट वाज मोर इफेक्टिभ त्यही हिसाबमा। सो हामीले पछि के रियलाइज गर्यो भने कति चिजहरू इफ न्यू नर्मलमा पनि हामीले कति चिजहरू कट गरेर हुन्छ नि, रियल मिटिङ्सहरूलाई स्केप गरेर यस्तै भर्चुअल मिटिङ्सहरू गऱ्यो भने द्याट विल एड भ्याल्यु टु आवर टाइम। टाइम इज मनी भनेर भन्छ होइन, सो टाइम पनि बच्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो यो लकडाउनको, यो अब भनौँ न यो ओभर यो टाइमको त्यो चिज चाहिँ भयो। हामीले यत्तिकै त्यो भनेको एकदम साइफाई मुभी हेर्दाखेरिको कुराहरू गर्ने बेलाको कुरा यस्तो भयो भने कति मजा आउँथ्यो। द्याट एक्चुअली ह्यापन भनौँ न है, घरैमा बसेर नै हामीले काम गर्यौँ। ओके, यसमा चाहिँ म एउटा आसिफले भनेको कुरा, म किचनमा छु या म टोइलेटमा छु या अघि कसैले केही बाहना बनाउनु पाएन होइन। एउटा ट्रल निक्लिएको थियो, आइएम स्योर तपाईँहरूले सुन्यो, अलिकति लाइटर मोडमा तपाईँहरूलाई पनि रिल्याक्स गरिदियो होला। अनलाइन क्लास चलिरहेको रहेछ होइन, टिचरले पढाइरहेको, स्टुडेन्टलाई सोधेछ आसिफ ल भन त यसको उत्तर के हो भन्दाखेरि आसिफलाई उत्तर आएन। तर आसिफले के गर्दैन, यसो गरेर अड्केर त्यो अड्किन्छ नि, इन्टरनेट अड्के जस्तो गरेर बस्दै गरेर पसेछ। टिचरलाई के लागेछ भने उसको इन्टरनेट अड्क्यो। साइडमा चाहिँ आमा चाहिँ पास भएको चाहिँ भिडियो आइरहेको थियो अरे के भाइ भने उसलाई उत्तर दिन अल्छी लाएर स्ट्रिमिङ अड्के जस्तो गरेर गरिदिने। एनिवेज अब म शिव कहाँ आउँछु। शिव हजुर के भन्नु? गुड वान, द्याट्स आसिफ सर। शिव हजुर दाइ, अब अलिकति भर्चुअल कन्सर्टको छ नि, मलाई चाहिँ होइन, अब तपाईँहरू म्युजिसियन हुनुहुन्छ, आम अ रियल म्युजिक लभर होइन। मलाई सोलो आर्टिस्टले ट्र्याकमा बजायो भन्दा जब एउटा गिटार स्ट्रम बज्छ या ड्रम बज्छ या ढोलकै बज्छ या मुचुङ्गै बज्छ या मादलै बज्छ, त्यो सङ्गीतले मलाई अनि बल्ल आकर्षित गर्छ कि गीत प्रति। सो भर्चुअली आफूले त्यो सुन्न त सुनिरहेछ, तर त्यो भर्चुअल कन्सर्ट चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ? ओके, फर्स्ट एज एन आर्टिस्ट चाहिँ भर्चुअल कन्सर्ट गर्दाखेरि डु यु स्टिल गेट द सेम चार्म पाउँछ, सेम मजा आउँछ, सेम त्यो एनर्जी हुन्छ? यो एउटा एकदमै नयाँ एक्सपिरियन्स थियो। अब सम्पूर्ण अडियन्सको अगाडि अब आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट प्ले गरेर अनप्लग गाउँदाखेरिको त्यो एउटा इन्ट्रेक्सन, एउटा कनेक्सन अनि एउटा डर, त्यो सबै कुराहरू एक खालको हुन्थ्यो होला। भर्चुअल कन्सर्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सबैजना अब अनलाइनमा आइरहनु भएको छ नि त होइन। अब त्यो लाइभ इभेन्टमा चाहिँ के हुन्छ नि, सबैले अब मलाई नै हेरिरहेको हुन्छ क्या, बजाउने गाउने मान्छेलाई नै हेरिरहेको हुन्छ नि त स्टेजमा होइन, जस्तो बजाएर गाइरहँदाखेरि। भर्चुअलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सबैजना लाइनमा हुनुहुन्छ। कोही चाहिँ अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, अब किचनमा कोही खाइरहेछ क्या, खाइरहेछ, सुनिरहेछ, त्यो कच्याउ कसैको बच्चा पनि कराइरहेको हुन्छ होइन। अब कोही अब त्यो सबैको साउन्ड पनि कुनै म्युट नभएको अवस्थामा आउने कुराहरू। अनि अलिक डर चाहिँ मलाई यसपालि भर्चुअल कन्सर्ट गर्दा चाहिँ ज्यादा डर लाग्यो क्या दाइ। अलिक नर्भस फिल भयो मलाई। हुन्छ नि अब मेरो इम्प्रेसन पो राम्रो नहुने हो कि, अब मलाई अब जति स्टेजमा एप्रिसिएट गरिन्थ्यो त्यति अब यो अनलाइनमा एप्रिसिएट पनि नगर्ने हो कि भनेर मैले यसपालि धेरै नै इभेन्ट अर्गनाइजर साथीहरूसँग धेरै नै त्यो विषयमा चाहिँ एकदमै धेरै छलफल गरेँ कि। तर एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स भयो। कन्सियस हुनुभयो होला, बिकज हाम्रो रियाक्सन चाहिँ हामीले गेज गर्न पाएन नि त अनलाइन भएर, अफलाइन सरी लाइभ नभएर। यु डोन्ट नो व्हाट यु आर थिङ्किङ or what you are feeling, you know. That must have been a little bit a conscious feeling. चुनाव जस्तो भयो क्या दाइ, भोट मात्रै हाल्ने अनि रिजल्ट चाहिँ पछि आउने टाइपको के। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने कन्सर्ट हेर्न जाँदा हामी कन्सर्ट हेर्न जान लाग्छु भनेर मेन्टली प्रिपेयर भयो होइन, त्यहाँ हाम्रो अरू काम छैन नि। तर भर्चुअल कन्सर्टमा चाहिँ कन्सर्ट पनि भइरहेछ, म आफ्नो अरू काम पनि गर्छु भन्दाखेरि डिस्ट्र्याक्सन भएको कारणले गर्दा त आई थिङ्क शिवको कन्सर्ट पनि एकदम राम्रो हो। र मलाई अर्को लागेको चाहिँ आई थिङ्क अल द म्युजिसियन निड्स टु वर्क अन वाट भन्दाखेरि चाहिँ साउन्ड क्वालिटी। किन अहिले जस्तै हामी कुराकानी गरिरहेछौँ नि, सो एन्टायरली शिवले जति राम्रो गाए पनि, जति राम्रो बजाए पनि
यदि जुन मान्छेको घरमा त्यो कन्सर्ट पुगिरहेछ उसको इन्टरनेट सर्भिस राम्रो छैन, उसको राम्रो साउन्ड सिस्टम छैन, आई मिन ल्यापटप या मोबाइल या वाट एभर, त्यो भन्यो भने त शिवको रियल पिक्चर त उसले सुन्न पाएन। करेक्ट? त्यसले गर्दा त एउटा म्युजिसियनलाई त घाट त हो नि त्यो, होइन? फेरि यो यसबाट गाएपछि नि दाइ अब यो ओपन स्पिकरमा बोल्दाखेरिको जुन एउटा रियल साउन्ड हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट हुने रहेछ। फेरि यो हेडफोन हालेर गाउने फेरि साउन्ड फेरि त्यो त्यही जेनेरेसन लस भएर आएको हुन्छ। गरौँ न त, गफ नगरिकन अलिकति प्र्याक्टिकल गरौँ न। क्या दामी हो गीत त हामीले बच्चादेखि सुने हो। सुने बच्चादेखि होइन होला दाइ। अहिले पनि एकचोटि क्या दामी हो, त्यो क्या दामी हो मेरो कानमा छ। आइम स्योर हामी सबैले क्या दामी हो भन्ने गीत सुनेको छ होइन शिवको? क्या दामी भएको बेलामा क्या दामी भयो रिलिज भएको वैशाख 1 गते 67 साल 1 गते होइन दाइ, त्यो टेली अवार्ड थियो नि दाइ, याद छ तपाईँलाई? एक्ज्याक्टली, होटल सोल्टीमा। अनि त्यो कार्यक्रमको त्यो इभेन्टको होस्ट चाहिँ दाइ नै हुनुहुन्थ्यो। यस। अनि त्यतिखेर कोरियोग्राफ कुन इभेन्टको होस्ट चाहिँ दाइ हुनुहुन्न थियो त्यो भन्नुस् न, बाँकी त कसलाई थाहा छ। एनीवेज त्यो सम्भवतः फर्स्ट टाइम नेपालमा त्यो अवार्ड भएको थियो। अनि म एल्बम विमोचन गरेर त्यहाँ स्टेजमा पुगेको थिएँ। अनि त्यो डान्सरहरूले चाहिँ त्यो स्टेपमा चाहिँ त्यो यस्तो के भन्छ यो स्टेप फुटको स्टेप हान्दाखेरि स्टेज नै भाँचिने गरी भनेर दाइले यसरी खुट्टाले थिचेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यो पनि याद छ कि मलाई? पाले पार्ला हिल्लाएर पाला पाला। एनीवे अञ्जनाजी तपाईँले सुन्नु भएको छ गीत शिव परियारको क्या दामी भन्ने गीत? बेहोसीपछि होसमा आउँदा क्या दामी हो भन्ने गीत सुन्नु भएको छ? हजुर मैले सुनेको छैन। ओके, दीक्षाजी तपाईँले सुन्नु भएको छ? ओके, आशिष सरलाई त लाइन बाई लाइन याद छ है, आशिषले पनि कोरसमा साथ दिन्छ। सो शिव सर जाओस् न त एकचोटि। यो गाना चाहिँ आदरणीय दाइ राजेन्द्र थापा दाइको शब्द अनि मेरो गुरु चण्डी प्रसाद काफ्ले गुरु, उहाँ मेरो सेकेन्ड गुरु हुनुहुन्छ भोकलको, उहाँको सङ्गीत हो। अनि 4th एल्बमबाट बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो, बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो। थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क यू ब्रदर। सो मैले यही भनिरहेको थिएँ कि थ्याङ्क यू दाइ। यहाँ पिउनेको पिउ पिउ यस्तो भयो त्यो भनेको त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनेट फेसिलिटी चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके आसिफ, कतिको गाह्रो भइरहेछ? अन अ सिरियस नोट, फर इन्स्टेन्स आई नो प्री प्रोडक्सन, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सनमा प्री प्रोडक्सन घरबाटै गर्न सकिन्छ होइन, पोस्ट प्रोडक्सन घरमा गरिन सक्छ। तर जुन तरिकाले भेला गरेर टिम म्यानेज गरेर लोकेसन र अधिकांश अहिले चाहिँ हाम्रो सुटिङ कल्चरहरूलाई चाहिँ के गाह्रो छ भने धेरै ग्रुपमा मान्छे आउने भएर सकेसम्म मान्छेहरूले लोकेसन दिन रुचाइरहेको छैन, किनभने दे डोन्ट वान्ट एक्सटर्नल फ्याक्टर। सो त्यो कुरादेखि लिएर आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नेदेखि लिएर झुक्किएर पनि आफ्नो टिममा काम गर्दा गर्दा एउटालाई पनि पोजिटिभ छ भन्दै त्यो त्रास त्यो भय सबैलाई साइडमा राखेर प्रोडक्सनमा गएर न्यू नर्मलमा सुट गर्न कतिको गाह्रो भइरहेछ? अब डेफिनेटली गाह्रो भइरहेछ, किनभने यो चिजहरूलाई राम्रोसँग धेरै मान्छेले बुझेको पनि छैन। अनि कति कुरा मान्छेहरूलाई चाहिँ यसमा सेफ्टी लिनुपर्छ है, गर्नुपर्छ है भन्ने भन्दाखेरि त्यो लेभलको सिरियसनेस कति मान्छेमा हुँदैन। हामीले 1 by 1 बुझाउनु पर्छ, हुन्छ नि। हामीले किन सेफ्टी लिने, किन सबै चिजको होइन अलर्ट हुने भन्ने कुराहरू बुझाइराख्नुपर्छ। र मेन कुरा त कस्तो भने नेपाल आइडलको ग्रान्ड फिनालेको दौरान मलाई आफै पनि कोरोना पोजिटिभ भएको होइन। म कोरोना पोजिटिभ भइसकेपछि घरमा म 14 दिन आइसोलेसनमा बसेँ, घरैमा मैले निको पारेँ। 16th डेको दिन पनि मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ नै आएको थियो। त्यसपछि फेरि म त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर 21 दिनसम्म घरमा बसेँ। बट 21 दिनसम्म बसिसकेपछि मलाई कोरोना पोजिटिभबाट नेगेटिभ भइसकेपछि 22औं दिनमा म फेरि काममा आएँ, हुन्छ नि। घरैबाट होस् या हुन्छ नि एकदम कन्ट्रोल्ड एउटा अफिसको एउटा इन्भाइरोमेन्टमा म अफिसमा आएँ, किनभने काम त गर्नु नै पर्छ। यो न्यू नर्मललाई
एक्सेप्ट त गर्नै पर्छ। मलाई कोरोना पोजिटिभ भयो, मैले लडेँ, त्यसपछि नेगेटिभ भयो, तर काम त गर्नुपर्छ नि। द सो मस्ट गो अन भने जस्तै हो, वर्क मस्ट गो अन। हामीले गर्ने कार्यहरू गर्नुपर्छ, तर अब कस्तो भन्दाखेरि कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ गर्न जरुरी छ। फर इक्जाम्पल हामीले कस्तो गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो सुटहरूमा इन्भल्भ हुने टेक्निसियन्सदेखि लिएर आर्टिस्टदेखि लिएर सबैजनाको PCR टेस्ट गर्ने बिफोर द सुट, सो द्याट त्यो रिपोर्टहरू आइसकेपछि एभ्रिबडी विल नो कसलाई इन गर्ने, कसलाई उ गराउने। अनि पोजिटिभ आएको छ भने उनीहरूलाई पनि आइसोलेसनको लागि काउन्सिलिङ गर्ने, बुझाउने र त्यस गरी उहाँहरूको केयर पनि गर्ने, किन दे आर अल्सो पार्ट अफ आवर टिम, अल द टेक्निसियन्स एभ्रिबडी दे आर पार्ट अफ आवर टिम भनिसकेपछि उहाँहरूलाई क्लोज काउन्सिलिङमा राखेर उहाँलाई बुझाएर अघि बढाउने। अब यो चिजहरू। अनि मेरो टिममा चाहिँ राम्रो पक्ष के भइरहेछ भने आई क्यान से टु माई टिम द्याट मलाई आफै भएको हो होइन, केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ है, डराउनु चाहिँ हुन्न, तर केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ। यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। सकेसम्म नलागेको बेस, लागिहाल्यो भने पनि त्यसको आफ्नै तरिकाले केयर गर्ने, आइसोलेसनमा बस्ने, औषधिहरू खाने तरिकाहरू छ, तर सकभर नलागेको राम्रो भनेर म आफ्नो इक्जाम्पल दिएर मेरो टिमहरूसँग कुरा गरिरहेको छु र कामलाई त्यसरी नै अगाडि बढाइरहेको छु। सो अहिले चाहिँ म आफै एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत भएर चाहिँ सबैजना टिमलाई चाहिँ सजिलो भइरहेछ बुझ्नको लागि, मलाई पनि बुझाउन सजिलो भइरहेछ। कामहरूमा चाहिँ त्यही मैले भने जस्तो सुटिङभन्दा अगाडिका जस्तो रेकी लोकेसन्स रेकीहरू भयो, अरू चिजहरू प्रिप्रोडक्सन्सहरू हामीले चाहिँ एकजना दुई दुईजना गएर गरे पनि हुन्छ, बट वेन इट कम्स टु एक्चुअल सुट त्यहाँ केही नभए पनि 15-20 जना त जम्मा हुन्छ। अब त्यस्तो ठाउँमा पनि कसरी हुन्छ, कम मान्छे लाई चाहिँ अन सेट राखेर अनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अनि सेफ्टी मेजर्सहरू कसरी गरेर अनि PCR टेस्ट पहिल्यै प्री PCR टेस्ट गरेर रिपोर्ट एकदम नेगेटिभ आइसकेपछि मात्रै गर्ने, त्यो सबै चिजहरू हामीले गरिरहेछौँ, विच इज नट इजी बिकज सबैलाई बुझाउन गाह्रो हुन्छ। किनभने काठमाडौँमा, नेपालमा या भनौँ न अन्य ठाउँहरूमा पनि होला, किन गर्ने हामी टेस्ट भन्ने मेन्टालिटी पनि छ। सिजनको बेला, दसैँको बेला, काम गर्ने बेलामा किन गर्ने भन्ने एउटा मेन्टालिटी पनि छ। सो वी आर फाइटिङ विथ द्याट मेन्टालिटी पनि, बिकज यु नो यु आर नट अफेक्टिङ योर हेल्थ, यु आर अफेक्टिङ सबै अरू टिमको चाहिँ, इनफ्याक्ट यु आर अफेक्टिङ योर फ्यामिली मेम्बर्स पनि इफ यु आर नट डुइङ दिस थिङ्स भनेर। सो अलिकति गाह्रो त छ, इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नट इम्पोसिबल भन्नु। थ्याङ्क्स। सो गेटिङ ब्याक टु दिक्षाजी, तपाईँलाई एउटा च्यालेन्ज के थियो भने एक त रेस्टुरेन्टहरू बन्द भइरहेको थियो, ठिक थियो होइन, मानिसहरू घरमै अगाडि थियो। फर्स्ट लकडाउनले त हामीलाई के गर्ने के नगर्ने भने द्याट वाज समथिङ न्यू द्याट वी नेभर एक्सपेक्टेड। सो त्यसमा चाहिँ हामीले कति राम्रो गऱ्यौँ के नगऱ्यौँ भनेर त्यो जज पनि गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। बट त्यहाँ अलिकति इज अप हुन थालेपछि, बिस्तारै रेस्टुरेन्ट खुल्न थालेपछि र घरबाट चाहिँ मलाई फेरि त्यही रेस्टुरेन्टको डिमान्ड चाहियो भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ बिचको ब्रिज हुनुहुन्थ्यो। यता रेस्टुरेन्ट भर्खरै खुलेको र अर्को ठाउँमा घरबाट मान्छेहरूले फेरि स्वादको अर्डर दिन थाल्दाखेरि प्लस रोडको लिमिटेसन, तपाईँको आफ्नै स्टाफको लिमिटेसन, त्यसमाथि रिस्क फ्याक्टर, सबै कुरालाई चाहिँ कोप अप गर्दाखेरि कतिको च्यालेन्जिङ महसुस गर्नुभयो? आइम स्योर त्यो पास्ट फ्यु विक्स त तपाईँको लागि डरलाग्दै थियो होला नि? It was, I think perhaps the second lockdown was more challenging, you know, because it's the I think this general public consensus of many people weren't, they knew it was there, they weren't taking it seriously. By the Union, there was also cases rising, you know, so there was mixed, I feel like there was a mixed consensus within the public by the Khani, so it should be ordered in one way, you know. So I think for us the biggest challenge is even right now is to build trust, right? That we are safe, you know, we're not just delivering it to me. I mean, we're training our riders on COVID-19, present, so what kind of measures are. In fact, we're even partnered with Doctors on Call and making full workshop with all of our internally, also employees. What is the best way to keep ourselves safe? The restaurant partners are safe, the riders are relatively safe, you know. And I think that besides safety is the number one way I'm real concerned, yeah. And the other thing was, like you said, limited resources, you know, because now lockdown, half of them were out of valley, back home, it's out of resources limited. Our order volume is the second time when मैले दिक्षाजी मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ लकडाउन अलि इज अप भयो, रेस्टुरेन्ट ओपन अप भयो,
एन्ड यस नाउ यु क्यान डेलिभर आफ्नो सर्भिस डेलिभर गर्न सक्नु भन्दा जुन टिम तपाईँले चाहिँ सर्ट नोटिसमा तपाईँले प्रिपेयर गर्नु पर्यो नि त्यो च्यालेन्जेस कस्तो थियो किनभने राइडर्सहरू आफ्नै मुडमा थियो उनीहरूको घर परिवारले पनि होइन त जानु पर्दैन भने किनभने फ्युल हाल्नु पर्यो होइन रोडमा जोड बिजोडको अहिलेसम्म पनि त्यो नियम छ स्कुटीहरूलाई फेरि यो त्यो एन्ड देन एभ्री डिटेल्सहरू सो त्यो प्लान गरेर एक्जिक्युट गर्नलाई तपाईँसँग आई थिङ्क 10 to 7 days मात्रै समय प्राप्त भएको थियो होला त्यो कम समयमा तपाईँहरूले जुन तरिकाले डेलिभरी गर्नुभयो त्यो मैले लाइक आई सेड अघि नै अर्लियर भनिसकेँ ह्याट्स अफ त छ तर बिहाइन्ड द सिनको पेन त अलिकति दर्शकहरूलाई भनिदिँदाखेरि पनि दे माइट फिल कि फुडमान्डो इज नट ओन्ली अबाउट ब्रिङिङ अस फुड मात्र होइन उनीहरूको पनि लिमिटेसन बिकज दिस इज द राइट टाइम टु रियलाइज कि हरेक व्यक्तिको हरेक पेसा हरेक तहको तबकाको मान्छेहरूको आफ्नो लिमिटेसन बावजुद उनीहरूले जसरी सर्भिस दिइरहेछन् उहाँहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ भनेर एकअर्काको त्यो पेसाप्रति सम्मान दिने बेला पनि हो यो Correct. So I think family, like you said, lockdown leave, but we also took it slow, like resources come to a phase-wise model, we start by limited number of restaurants, whoever wants, like, those things we know are not just safety-wise, but also they can service orders on it, So instead of opening with 50 to 100 restaurants, this is the honest thing happens, because they were also gauging, open, should we open or not on it. So we started slowly by opening maybe X number of restaurants, like 10 to 20, and also we gave demand, for example, X number of orders, if they answer with 10 restaurants, but how many delivery riders do we need to service those restaurants, and they got it open. I think we had a lot of orders in daytime situation operative. We had to even like temporarily stop taking orders, and even though we're trying that couple of orders out, but we had to stop, and from there we do receive a lot of flack saying, oh God, food mandatory, order, and all that stuff. And that's a lot of negative comments that we have to take on ourselves. But we also, I think, in the end, people do understand that it's a situation for delivery, and we did receive positive comments. It's a balance, right? You get negative comments, and you also get positive comments. But as our resources came back to normal, and the riders, the restaurants, after that, I think we sort of went full-fledgedly. We properly went all out. Now I think we're more or less delivery orders like per month basis, per day basis. We're almost back to our normal efficiency as it was before lockdown. So, okay. Yeah, it's been pretty crazy. All right, and Anjana ji, coming back to you. You're there? Yes. मलाई चाहिँ अब आसिफ एन्ड आई we've been working out for ages now, हैन हामीले all our life हामीले जीवनमा कहिले पनि यति long break जिमिङबाट लिएको थिएन. नेभर एभर कहिले 1 महिनाको सुट 2 महिनाको सुट सम कन्सिडर हुन्थ्यो तर जहाँ सुटिङमा दौडिन पाउँथ्यो अलिअलि दौडिन्थ्यो जे उचाल्न पाउँथ्यो हामी त्यो उचाल्थ्यौं. मलाई एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के लाग्यो भने फर्स्ट लकडाउनले चाहिँ मानिसहरू तर्स्या पनि थिए आत्या पनि थिए. But then alikati after a month or 45 days पछि जीवनमा कहिले हिँडडुल नगरेको विभिन्न उमेरको बाजे बजै बुवा काका उमेरको सानोतिनो भाइ बहिनीहरु पनि हिँड्नु पर्छ है. घरमा बसेर अब मोटाउँछ रोगले सताउँछ यसमा हामी स्वस्थ हुनुपर्छ भनेर सो फुर्त आफ्नो जुन तरिकाले भित्रको आत्माले नै ल अब म अलिकति चाहिँ स्वास्थ्य प्रति चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने जुन आयो त्यो देख्दाखेरि एज अ ट्रेनर त हैलाई खुसी लाग्यो होला नि. Very much, because म पनि आफै बिहान walk, evening walk, morning walk दुईटै जान्छु हैन. And I think अहिले यो second lockdown पछि झन् बढेको छ के. पहिला म when I used to go, I used to see like maybe 10-20% मात्र मान्छे देख्थे. अहिले it's like I think it has increased a lot of people are walking. So yes. I think that is something यो COVID ले गर्दा पनि हुन्छ नि. अब everybody is talking about being healthy, to make healthy choices, exercise गर्नुपर्छ, keep moving भन्ने खालको जुन एउटा message गइरहेछ. त्यसले गर्दा पनि I think a lot of people are now taking it seriously, that health is wealth भनेर के हजुर. So does that indicate that after post COVID the business to look out for is fitness? Sorry, once again, can you repeat the question? मलाई चाहिँ त्यो इन्डिकेसन के लाग्यो भने यदि कोभिड ओभर हुन्छ एक दिन सर्ट रनमा लङ रनमा हैन त्यो हुन्छ एक दिन त्यो हामी गरेरै छोड्छौं है. त्यो भयो भने अब त म त्यसपछि त राम्रो बिजनेस स्ट्र्याटेजी या स्कोप त म फिटनेस प्रोफेसनमा पो देख्छु त. भनेको कि हामी नयाँ जिमहरु खुल्दै गरेको नयाँ टेक्नोलोजीहरु खुल्दै गरेको या चाहिँ अहिले जुन चाहिँ लेट्स से 16 देखि
40-50 सम्मको एज ग्रुपकोले जिमिङ गर्ने, अब सायद 60+ को जिमिङहरू मेम्बरहरू पनि यहाँले पाउनुहुन्छ कि, बिकज उहाँहरूलाई एउटा नसा त लागिसक्यो, हिँड्दाखेरि कति मजा आउँदो रहेछ, पसिना बगाउँदाखेरि कति मजा आउँदो रहेछ, स्वस्थ खाँदाखेरि कति मजा आउँदो रहेछ, त्यो लत त एउटा लागिसक्यो नि अहिले यो कोभिडले गर्दा. सो आर यु लुकिङ फर elderly group peopleहरूको लागि पनि प्याकेजहरू प्लान गर्दै हुनुहुन्छ? बिकज आई थिङ्क यु गट अ भेरी गुड स्कोप देयर. Yes, I think fitness kota, I think from the start, because people are not being so much aware, they were not into it maybe, but now, yes, I think the scope is very much bigger now, but still I feel it will take time, unless and until this thing goes. जस्तै जिम्सहरू पनि अहिले खोलेको छन्, people are still scared to go to the gym, जिममा तपाईको everybody is touching everything, so त्यो distance maintain गर्ने, I think त्यो कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ it's been a very bad phase for the fitness industry, but other than that, once everything is normal, I think fitness industry will fall back. Yes, this has no season, no off season, no peak season, nothing. अलिकति हो विन्टरमा हामी अलिकति अल्छी हुन्छ, आलस्य हुन्छ, but then जसले रिलिजियसली जिम गर्छ या आफ्नो शरीरलाई माया गर्छ, उले regardless of any term कन्डिसनहरु भए पनि जिम चाहिँ गर्छ. So I think food and health industry is going to boom in couple of years मेरो विचारमा. अर्को अब अलिकति दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ तपाई जुन पेशासँग जोडिया हुनुहुन्छ, सम्भवतः स्कुल, कलेजेस र जिम र सिनेमा हल चाहिँ अन्तिममा खुल्छ होला. That's what I feel. Please correct me if I'm wrong, किनभने like you earlier said, पसिना हुन्छ, क्लोज कन्ट्याक्टमा हुन्छ, ब्रिदिङ अरु भन्दा धेरै हुन्छ, and you can't wear mask and run. So त्यो कुराले चाहिँ तपाईहरुलाई पनि के च्यालेन्ज छ भने तपाईहरु जस्तो फिटनेस ओनरहरुलाई पनि आफ्नो टेरिटोरी, आफ्नो पेरिफेरी कसरी क्लीन एन्ड स्यानिटाइज राख्ने लगायत तपाईले तपाईको ठाउँमा आएको मेम्बरहरुलाई कसरी मोर एजुकेट गर्न सक्नुहुन्छ. फर इन्स्टेन्स म विदेश जाँदाखेरि जब हामी जिमिङ गर्छौं अनि एउटा पसिना बगिसकेपछि यहाँ चाहिँ के कल्चर छ भने ट्रेडमिलमा दौडेपछि मेरो पसिना बगेपछि त्यो मेरो पसिना भनेर देखाउनलाई हामी त्यतिकै छोड्दिन्छौं. करेक्ट? बिकज आई सी मैले कति स्वेट गरे भनेर छोड्दिन्छौं देखाउनलाई, सो दैट म पछि आउने मान्छेले के हेरोस् भने ओहो क्या दौडिदो रहेछ यो भन्ने जस्तो भने. तर विदेशमा इमिडिएटली आफ्टर यु युज दैट मशीन यु नीड टु सैनिटाइज इट. डेटोल वाटर त्यहाँ हुन्छ या वाइप्सहरु हुन्छ. सायद त्यो कल्चरहरु बिस्तारै अब हामीले अनि पर्सनल टावल लिनु पर्यो हैन. सो अनि एक अर्कासँग अलिकति दूरी राख्नु पर्यो. कसैले बारबेल युज गरेछ भने ग्लोभ्स युज गर्नु पर्यो, ग्लोभ्स छैन भने सबै सैनिटाइज गर्नु. सो त्यो कल्चरहरु चाहिँ आइ एम श्योर तपाईले प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ. अब उपरान्त जिम खोल्यो भने चाहिँ म यो कुरामा ध्यान दिन्छु भन्ने प्र्याक्टिस त छ नि है तपाईको? हजुर, डेफिनेटली तर त्यही हो कि तब हामीले चाहिँ मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ अब वी हैव टु मेक देम मोर अवेयर हुन्छ दैट इट इज देयर रेस्पोन्सिबिलिटी एज वेल, नट जस्ट द जिम के लट अफ पिपल काइन्ड के हुन्छ नि तपाईले सफा गरेन अथवा तपाईले राख्नु भएन कम्प्लेन आउँछ नि. तर आई थिंक इन्डिभिजुअली हामी पनि अवेयर भएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिकसन्सहरु लिएर हामीले पनि इनिसिएसन लिए भने चाहिँ आई थिंक इट विल बी गुड फर बोथ, आई फिल लाइक दैट. ऑलराइट. सो दिशा जी, yes, business wise, I'm not talking about personal level, but business wise, COVID le ke sikayo tapaile? Like Anjana ji was talking about Zoom, right? I think businesses, we've seen COVID impact businesses positively, Pani, like companies like Zoom have skyrocketed popular, everyone's using Zoom, everyone then got on Netflix, e-businesses did really well. Even for delivery businesses, I think especially Nepalko context ma, it's forced a lot of businesses to think ki aba COVID bhayo, aba maile the brick and mortar pasal chalaera, it's not gonna cut it, because it's not safe. Malai pani, mero customers lai, mero family lai, etc. And I think everyone had to really look and think, how can I turn my business into a COVID-friendly environment. COVID-friendly environment. How can I integrate digital everything, whether it's payment or whether it's deliveries or whether it's even product discovery, and everyone really had to change their business model to some extent to make it COVID friendly, like you said. Ani Nepal, like countries like Nepal, I think in a way, I'm not saying COVID is good. I think COVID has affected lots of people negatively, lots of business negatively, but it's a blessing in disguise in a way, and I think that it could be a good thing if everyone thinks about it just like we are, how can we do our business remotely, digitally, and transform it? It could push Nepal perhaps
faster. It could accelerate the growth, perhaps. I think हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री या चाहिँ अहिले स्टिल केही धेरै कुरा एक्सप्लोर गर्न बाँकी रहेको कन्ट्रीको लागि चाहिँ यो ब्लेसिङ इन डिस्गाइज नै हो। हामी यदि कोभिड नआइदिएको भए हामी एउटा स्लो पेसमा गइरहेको थियौँ भने हामीलाई अब एउटा हर्डलले हामीलाई के बुझायो भने अब पनि टेक्नोलोजीलाई चाहिँ साथमा लिने होइन भने, अब पनि एक अर्कालाई साथ नदिने हो भने, अब पनि त्यसको व्यापार खस्किँदै जाओस्, मेरो मात्रै राम्रो हुँदै जाओस् भन्यो भने कसरी इच एन्ड एभ्री प्रोफेसन इज इन्टर कनेक्टेड भन्ने कुरा त कोभिडले त हामीलाई सबकन्सियसली त बुझाइदिएछ नि। Exactly. सो अब पनि नबुझ्ने भए चाहिँ हामी नै मूर्ख हौ। सो यु स्क्रैच माई ब्याक आई स्क्रैच योर्स भन्ने अब पनि गरेन भन्छ व्हेन, इफ नट नाउ व्हेन, इफ नट अस हु। सो यो कुरामा चाहिँ हामी वर्कआउट गर्नुपर्छ। एन्ड कमिङ ब्याक टु शिव, यु देयर? यस दाइ। शिव मान्दै आसिफ मुसु आसिफलाई यस्तो जिस्किनु पर्ने मान्छे, त्यसलाई अलिक सिरियस कुरा गर्यो भने त्यसलाई अल्छी लागेपछि त्यसले पानी खान थालिसक्यो हेर्नु। ओके, सो आर्टिस्टहरूको शिव, हेलो शिव, यु देयर? शिव परियाजी, आज म आजकल अलि स्याड देखिरहेको छु। हजुर यस बिहानदेखि काम गरेर ओ लास्टमा घर जाने बेलामा चाहिँ जुम क्लास भइरहेछ उसको बिचरा थाके विद्यार्थी। लास्ट क्लासमा विद्यार्थीहरू स्कुलमा कस्तो हुन्छ, कम लिइरहेको हुन्छ, कहिले घन्टी बस्ला र घर जाउँ हुन्छ। एनिवेज त्यस्तो भइरहेछ होला। सो दाइ सुन्नुभयो मलाई? शिव, आई थिङ्क आर्टिस्टहरूको किनभने म्युजिक कम्पोजिसन पार्टमा चाहिँ धेरै मान्छे चाहिने त होइन, विशेष गरी जुन तरिकाको गीत सङ्गीत आफै लेख्न रुचाउनुहुन्छ, तपाईँ आफै कम्पोज गर्न रुचाउनुहुन्छ। सो विभिन्न अहिलेसम्म यो 5-6 महिनाको दौरानमा त 101 मिठो गीतहरू त नोटमा त भइसक्यो होला नि, के भएको छैन? सधैँ के लाग्थ्यो भने हामी साथीभाइलाई भन्थ्यौँ नि, यो पनि गर्न पाइएन, त्यो पनि गर्न पाइएन, टाइमै छैन, अफिस काम यता इभेन्ट यता, यो पनि त्यो हामी बिजी सेड्युलमा त्यस्तो खालको कुराहरू गर्थ्यौँ कि साथीहरूसँग होइन, मतलब प्रायोरिटिजको कुराहरूमा। अनि अहिले 7 मन्थ हामीसँग फ्री टाइम भयो, हामीसँग अरू केही पनि कुरा छैन, खालि खाने बस्ने, आफ्नो हेल्थप्रति कन्सियस हुने, एक्सर्साइज गर्ने, अनि आफ्नो अब म्युजिकको कम्पोज भयो, प्र्याक्टिस। कस्तो फिल गरेँ भने हुन सक्ला। मैले पर्सनली आफूले फिल गरेको कुरा चाहिँ के हो भने जति राम्रो गाना बनाउँछु भनेर कम्पोज गर्न खोजे भने पनि गाना राम्रो भयो कि भएन भन्ने त्यो एउटा आफ्नो माइन्डले क्लियर डिसिजन गर्न नसक्ने, माइन्ड डम भएको जस्तो, जति राम्रो गाउँछु जति राम्रो बजाउँछु भन्दा पनि झन् नमिठो भएको जस्तो फिल हुने। टाइम प्रशस्त छ, प्र्याक्टिस पनि एकदमै पहिलाको भन्दा अझै धेरै प्र्याक्टिस गर्ने समय छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अब कम्पोज गर्दाखेरि अझै कम्पोजिसनहरू खोज्ने टाइम प्रशस्त छ, केही किसिमको टेन्सन छैन, एउटा बाहिर निस्किन नपाउने सिचुएसन बाहेक। तर अब र पनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एउटा मान्छेलाई चाहिँ सबै किसिमको स्वतन्त्रता चाहिने रहेछ क्या सुरज दाइ, माइन्ड फ्रेस हुनको लागि। विशेष गरी कलाकारको लागि ऊ खुला आकाशमा उड्ने पन्छी हो, उसलाई एकदमै पिंजडाभित्र बसेर जति मिष्टान्न खाना दिए पनि ऊ खुसी हुँदैन। एकदम त्यो कुरा चाहिँ रियलाइज गरे दाइ मैले यसपालि एकदमै। तो आगामी दिनमा यो पोस्ट कोभिड पछि यो जुन तरिकाले चाहिँ खुम्चिएर बसेको एउटा कलाकार हुन्छ, उसको त्यो भावनाहरू हुन्छ, जब त्यो खुला आकाशमा उड्न पाउँछ उसको उडान पहिला भन्दा राम्रो हुन्छ, टाढा हुन्छ। एकदमै, किनभने एक्सपिरियन्सले के भन्छ भने प्लेनमा उड्दै पनि गाना कम्पोज हुन सक्दो रहेछ, बाटोमा हिँड्दै पनि गीत लेखिन सक्ने रहेछ, बाटोमा हिँड्दै पनि गीत कम्पोज हुन सक्ने रहेछ, क्रिएसनको कुरामा होइन दाइ। अब त्यसको रेकर्डिङदेखि लिएर अरू फिजिकल कुराहरू त डिफ्रेन्ट भयो, तर जुन एउटा यो ब्रह्माण्डबाट एउटा धुन क्रिएट गर्ने सम्बन्धमा जसले चाहिँ सारा मान्छेलाई मानवलाई चाहिँ एउटा आनन्द दिन्छ वाउ भन्ने, त्यो क्रिएसन गर्नको लागि चाहिँ फ्री स्पेस नै चाहिने रहेछ क्या दाइ। त्यो चाहिँ मानसिक स्वतन्त्रता के, लाइक फिजिकली होइन कि मनमा चाहिँ शान्ति। अब कतिजना मान्छे ध्यान गरिरहेछ नि त होइन, ध्यान गरेर क्या आनन्द पनि लिइरह्यो होला, 2 घन्टा 1 घन्टा आधा घन्टा अब योगाहरू गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, थाक्ने, पुरा पसिना निकाल्ने, आफूलाई मन परेको विभिन्न परिकारहरू बनाउने, खाने, अब जस्तो फुडमान्डुबाटै अब अर्डर गरेर खाने लगायतको धेरै भइरह्यो होला होइन, अब डिजिटल बिजनेस पनि भइरह्यो होला। यहाँले चाहिँ अर्डर गर्नु भयो कि भएन? मैले आजभन्दा 5 इयर्स अगाडि चाहिँ एकदम अल्छी छु दाइ। मैले
ओके दीक्षाजी प्लिज यो अफ स्क्रिनमा गएर या अफलाइन गएर शिव परियारको लोकेसन लिनुस्, उहाँलाई मन परेको के गरेर, एन्ड देन प्लिज अलिकति उहाँलाई चाहिँ त्यो इन्जेक्ट गरिदिनुहोस् कि घरमै भनेको मिष्टान्न भोजन ठाउँबाट घरको टेबलमा आउँदाखेरिको त्यो भावना के हुन्छ 5 वर्ष अगाडिको उहाँलाई रिकल गराइदिनुहोस्। Yes, please. 5 years was longer time ago, so I think experience now will be a little bit different, I know, but for sure. अनि उहाँको बारेमा भनिहाल्नु, अहिले चाहिँ सिचुएसनले शिव परियार इज प्योर नन भेज, उहाँले नन भेज बाहेक एउटा दाना घाँस पनि खानुहुन्न। उहाँले भेज लाटलुट भएको पनि चल्दैन उहाँलाई। भेजले उहाँलाई मासुमा अलिकति धनिया भयो भने त्यो मासु छुवाछुत भएर उहाँ खानुहुन्न, त्यसकारण धनिया पनि नहाल्नुहोस् होला। whereas अञ्जनाजीको लागि चाहिँ नथिङ बट प्रोटिन, बोइल, नो सल्ट, हैन अञ्जनाजी? Why? एउटा के एउटा गुड प्रोटिन शेक स्मूदी, प्रोटिन शेक पठाइदिनुहोस् स्मूदी उसको लागि। आसिफ चाहिँ अब आसिफ र म चाहिँ बीचमा हामी छाडे जस्तो छाडा भएको थियौँ, हेल्थलाई जे मन लाग्यो त्यही खाइदिने। अब बिस्तारै उमेर पनि ढल्किँदै गयो, अब बिस्तारै बुझेर आसिफ इज अराउन्ड 45-46 भयो, म 42 भएँ। सो त्यो हेर्दाले दो इट डजन्ट लुक लाइक, हैन? सो हामी हेल्थ कन्सियस छौँ हैन आसिफ दाइ? एकदम भाइ ठिक भन्नुभयो। सुरुमा मैले नमस्ते गरेको तपाईले राम्रो बदला लिनुभयो, खुसी लाग्यो। र शिवको बारेमा पनि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ कि म अब रमाइलोतिर लाग्छु हैन त। अब अघि जे भनेको थियो शिव हामी सबैलाई थाहा छ, यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि प्री कोभिड चाहिँ हिज एकदम व्यस्त कलाकार इन वाट सेन्स भन्दाखेरि पर्फर्मेन्सको हिसाबमा। अनि देश विदेश जाने, अनि नेपाल अधिराज्यको पनि थुप्रै ठाउँहरूमा गएर महोत्सवहरूमा कार्यक्रम गर्नेमा एकदम व्यस्त कलाकारहरू मध्ये पर्ने शिव परियार हो। अनि एउटा भनाइ के छ भने शिव परियार चाहिँ वर्षको 4 महिना चाहिँ आकाशमा हुन्छ, 4 महिना चाहिँ विदेश हुन्छ, अनि 4 महिना चाहिँ देशमै हुन्छ, अनि 2 महिना मात्र घरमा हुन्छ अरे के त 4 महिना गएछ भने के। शिव एक्चुअली नजिकै 4 महिना आकाशमा। शिव त्यो पासपोर्ट छ भने एक्चुअली पासपोर्ट त्यो भिजा थपिदा पासपोर्ट कति मोटो भइसक्यो एकचोटि देखाइदिनु सबैलाई। दाइ अब दाइले सोध्नु भयो 3टा पासपोर्ट चाहिँ भरियो दाइ। अब कतिवटा देश एउटा पासपोर्टमा 30 पेज कि कति पेज मोटो पहिला भएको दाइ। एनीवे सो नो हैविङ सेड दैट जोक्स अपार्ट, तर अनि आई वुड सुरज म फुडमान्डुको लागि फुडमान्डुको पनि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग भन्छु ल। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स फुडमान्डुको त सुरज र हामी त सायद इनिशियल डेजदेखि नै हामी अर्डर गर्ने हो हैन सुरज? हामी चाहिँ बाहिर जानुभन्दा अफिसमै बसेर अनि फुडमान्डुबाट अर्डर गर्थ्यौँ। अहिले एप आइसकेपछि झनै सजिलो भएको छ, अनि त्यसमा क्युआर कोडले गर्दाखेरि हुन्छ नि झनै हामीलाई सजिलो हुन्छ पे गर्ने, पेइङ मेथड पनि सजिलो भएको छ हैन? खास त पे नै गर्नु नपर्यो हुने। लकडाउनमा चाहिँ के भयो भने मलाई चाहिँ खुवा चाहियो हैन, कुनै के परिकार बनाउनको लागि खुवा चाहियो। खुवाको लागि के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि फुडमान्डुमा खोज्दाखेरि फुडमान्डुमा एन्डिजमा को उसमा चाहिँ एन्डिजकोमा चाहिँ खुवा किन्नुपर्ने खुवा चाहिँ रहेछ हैन, चाहिने खुवा मात्रै। तर मिनिमम अर्डरको एउटा त्यो उ छ नि, त्यसले गर्दाखेरि मैले खुवा सँगसँगै पेडा पनि मगाउनु पर्यो, पाउरोटी पनि मगाउनु पर्यो। अरू इमेजिन खुवा एन्ड पाउरोटी, अनि त्यो चिज चाहिँ के एक्स्ट्रा, बट या पाउनु चाहिँ पायो, खुवा चाहिँ पायो। सो लकडाउनमा हामीले चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ अर्डर गरेकोहरू मध्येमा पर्छौँ होला फुडमान्डुले हाम्रो भनौँ न हामीलाई धेरै सजिलो बनाइदिएको छ। इभन वेन वी आर वर्किङ हामी अर्डर गर्छौँ फुडमान्डुबाट। सो हामी फुडमान्डुको अघोषित ब्रान्ड एम्बेसडरहरू हो। हामीलाई वास्ता नगरेको ब्रान्ड एम्बेसडरहरू हामी आसिफ। छोड्दे भाइ, केही हुन्न, छोड्दे केही हुन्न भाइ। ओके सो अञ्जनाजी खाने हो। ओके अञ्जनाजी, सो नाउ टेन्टेटिभली जुन प्लानहरू छ तपाईको अब ओपन हुनको लागि, त्यसको लागि तयारी त भइरहेछ होला आफ्नो किसिमले हैन? तर जसरी अब आज मात्रै एउटा निर्णय के आछ भने अब बिस्तारै मिनिमम डिस्टेन्स राखेर या भनौँ न सर्टेन क्राइटेरियाहरूलाई मिट गरेर अब एक्जाम पनि हुने रे, गभर्नमेन्टले त्यो डिसिजन लिइसकेको छ हैन? सो सिमिलरली तपाईहरुले पनि अल प्रिकसन्स मेजर्सहरु लिएर
बिस्तारै खोलेर पनि अब अलिकति न्यू नर्मलमा छिर्ने प्रयासहरू भइरहेछ कि यु आर एब्सोल्युटली नट इन अ हरी अहिले राइट नाउ? नो प्रयास भइरहेछ हजुर। अब तपाईँको टाइम स्लटहरू अब मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ ग्रुपमा पहिला चाहिँ एभ्रिथिङ इज डिजिटल होइन, ग्रुपमा राखेर चाहिँ पहिला चाहिँ के गरिरहेछ भने अहिले चाहिँ यो टाइम स्लटमा यतिजना मान्छेलाई मात्र तपाईँ एन्ट्री गर्ने भनेर, सो पिपल टेक द हुन्छ नि ओके म 7 o'clock आउँछु, 10 जना 7 o'clock, द्याट्स टाइम इज बुक्ड, सो नो बडी एन्टर्स इन द्याट टाइम। त्यसरी चाहिँ अब नयाँ रुल्सहरू अथवा एउटा ways निकालिरहेको थियो। I think members are also appreciating that as well. You know, a lot of members, I will not say 100% want to come back, but even if 40% want to come back, 40% divide भयो नि त। So त्यसरी चाहिँ different timings-हरुमा चाहिँ उहाँहरु चाहिँ आएर चाहिँ एक्सरसाइज गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्लान भएको छ हजुर। लेट्स टक अबाउट अलिकति डर्टी बिजनेसको कुरा गरौँ। मनीको कतिको घाटा लाग्छ? टेन्टेटिभली आई डोन्ट निड द एक्ज्याक्ट नम्बर, बट देन इन्डिड साँच्चै नै, किनभने अनलाइन क्लासेसबाट कति अभियसली एकदमै, किनभने तपाईको अब लकडाउन त्यत्रो महिना लकडाउन भयो हैन, सो पिपल पे यहाँ कस्तो अनि कि 6 months कि 3 months कि 1 year, so a lot of people go for 1 year membership नि हैन, त तपाईको किन that will be the cheapest हैन doing for 3 months, so तपाईको 1 year तपाईले मेम्बरशिप गरिसकेपछि 6 months 8 months बन्द भएपछि and then your membership expires after a couple of months, people will not agree with that ni हैन, so that हामीले के गर्नुपर्छ भने we have to extend के बुझ्दैन, extend the membership हैन। But I think a lot of other gyms are also coming up with different strategies, like त्यो extend चाहिँ पछि तपाई गरिहाल्छ, तर अहिलेको चाहिँ at least monthly भए पनि at least केही उठोस् भनेर चाहिँ monthly membership, नयाँ membership चाहिँ पनि उ गरिरहेछ के तपाईको पुरानो मेम्बर्सहरुले नयाँ मेम्बर्स मेम्बरशिप पे गर्ने के monthly wise के, so I don't know when it's going to go lockdown again हैन, so त्यसरी पनि support understanding गर्नेहरुले चाहिँ support चाहिँ गरिरहेछ के, so it's good. Okay, thank you. अब दीक्षाजी, so transitioning to the new normal के छ त अब? सो फुडमान्टुको स्ट्र्याटेजीहरु न्यू नर्मललाई सहजै रूपमा चाहिँ स्वीकार्नको लागि, अगाडि भएका च्यालेन्जेसहरुलाई चाहिँ फेस गर्नको लागि तपाईको यो पिरियड अब कसरी, हाउ इज गोइङ टु गो, अगाडि कसरी बढ्छ होला फुडमान्टु या फुड सर्भिस या डेलिभरी सर्भिस? Correct. So I think our business was always online in a sense, you know, you can food place garne pani app bata ki website bata hamro delivery pani, it was pretty much streamlined to be made online, to be made digital, right? So I think hamro transitioning kura yaha ke answering is what I was talking about is safety, right? Because oily pani people do fear ki someone's gonna come, you know, interface huncha, someone outsider ko interface huncha bhanera हैन. So for us, like I was saying, is about new normal for us is about building trust, not as ki foodmando बाट order गरे भने खाना त आइहाल्छ trust हैन, but like foodmando बाट order गरे भने I'm not only going to get my food, but I'm going to get it in the safest manner possible. Bhani चाहिँ is our strategy, is our concern right now, you know, for all of our business silos and all of our stakeholders in the sense, like I said, our delivery partner भयो हाम्रो हामी नै employees, head office people, and also our customers in the end, right? Because customer is obviously the most important part of the whole equation. And we're taking lots of different steps for that, you know. We're educating our own people, we're educating in process of educating our customers ki delivery garni way, please opt for cashless payment, ki contactless payment, you know. So the cash through पर्दैन कि त्यो prepaid नै गर्यो भने त you can just ask the person to leave it out नै, you know, and you can go and pick up your food and discard the packaging. So we're definitely in process of that. We're speaking with experts in the health space ki what is the most efficient way to do delivery while keeping safety in mind, you know. So that's our biggest prime focus currently, and I think in the coming days everyone will see all of these weeks we've been working in that direction, you know, and we're going to be now actually talking about it and letting everyone know this is what we're up to, and we want you to know we're safe for you to order, you know. So I'm excited. I hope you guys are too, you know, when you see it. I'm sure you pull it out very well, like you've already done. So all the best as well. So Asif, now the shooting pattern, about how do you plan to shoot? For instance, यो दौरानमा नै एउटा राम्रो प्रोजेक्ट आयो भने र जहाँ चाहिँ मान्छेको पनि भेला चाहिन्छ अनि एउटा टिम पनि राम्रै कास्ट एन्ड क्रूको हुन्छ, एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु लेट गो अफ द्याट प्रोजेक्ट भन्यो भने चाहिँ आसिफले
अब G21 प्रोडक्सनको जुन चाहिँ एउटा आफ्नो नर्म्स रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ त्यसलाई फलो गरेर साथै अरूले पनि यसरी गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर सो हाउ डु यु वान्ट टु सुट अर यु प्लान टु सुट अहिले चाहिँ अब मान्छे भेला गरेर गर्ने सुटहरूको कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिइरहेका छैनौँ किनभने रिसेन्ट टाइम्स देखाउँदाखेरि वी हेभ टु सो हाम्रो च्यालेन्ज नै के छ भने अहिलेको टाइम देखाउँदाखेरि मास्क लगाएको मान्छे देखाउनुपर्छ फर इक्जाम्पल इफ आई कास्ट यु इन सम एड and thank you brother thank you so much happy dasai if I cast you in some of my ad अनि कास्ट गरिसकेपछि मास्क लगाएको देखाउनु पर्यो न्यू नर्मल भन्दाखेरि त सुरज सिंह ठकुरीलाई किन कास्ट गर्ने किन बढी पैसा दिने दाडी त मेरो पनि छ भने मै मार्क्स लगाइदिन्छु नि त भन्न खोजेको थिएँ तैँले पहिले धन्यवाद भनिस् भाइ हैन सरी फर दैट I don't like you सो अहिले च्यालेन्जेस छ हामीलाई मास देखाउने ग्रुप देखाउने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सेप्ट चेन्ज गरेर त्यो कन्सेप्टलाई नै कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा कसरी बस्ने कसरी प्रोडक्टलाई कन्ज्युम गरेको देखायो इभन इन्टरनेसनल एड्सहरूको अहिले हेऱ्यो भने दे आर सुटिङ इन्डोर्स के घरमै बसिरहेको कन्सेप्टहरूमै कसरी त्यो ब्रान्ड कन्ज्युम गरिरहेछ या त्यो ब्रान्डसँग कसरी एसोसिएट भइरहेछ भनेर देखाउँदाखेरि एकदम कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट नै देखाइरहेछ बाहिरको एडहरूमा पनि हामीले पनि त्यही गर्ने अवस्था छ अहिले बाहिर देखाइहाल्यो भने पनि अहिलेको अवस्था छ भने मास्क लगाएको हैन भने पनि धेरै भिडभाड नदेखाउने अनि भिडभाड नदेखाउने त छँदैछ टिममा पनि भिडभाड नगर्ने एउटा मेन्टेन चाहिँ गराइदिनु पर्ने अवस्था छ अब दिस हेज of course यो कोरोना भाइरसले this has altered everything भनौँ न not only shooting business but production business मात्र नभइकन हरेक क्षेत्रलाई नै यसले अफेक्ट गरेको छ अब त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले नयाँ केही टेक्निकहरू अपनाएर नयाँ केही आइडियाहरूलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ सुटिङ चाहिँ गर्नै पर्छ डेफिनेटली तर यो पनि दिमागमा राख्नुपर्छ कि अहिलेको अवस्था भनेको नर्मल अवस्था होइन सो न्यू नर्मल चाहिँ हाम्रो फिल्मबाट पनि आउनुपर्छ सो द्याट मान्छेले हेर्दाखेरि त्यो चिजलाई क्लोज टु रियालिटी चाहिँ हो यो चिज भन्ने कुरा फिल चाहिँ गराउनुपर्छ क्या सो अहिले मैले 10 जना मान्छे बानेश्वरमा जम्मा भएको देखाएँ नयाँ एडमा भन्यो भने चाहिँ द्याट इज नट क्लोज टु रियालिटी सो त्यो चिजलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू एन्ड फाइनली शिव हजुर दाइ यस स्पोर्ट्स र कन्सर्ट मलाई कता कता उस्तै लाग्छ फर इन्स्टेन्स आइपिएल भइरहेछ खाली स्टेडियम छ इपिएल भइरहेछ खाली स्टेडियम छ त्यसै गरी एउटा राम्रो कन्सर्ट भेन्यू विथ लाइट साउन्ड एन्ड एभ्रिथिङ राखेर क्राउड मात्रै नराखेर त्यसलाई लाइभ अडियन्समा गयो भने त यहाँको ऊर्जा त फेरि फर्किन्छ होला नि दाइले अघि भन्नुभयो नि स्कुल कलेज एन्ड सिनेमा हल यो चाहिँ लास्टमा खुल्छ भन्नुभयो नि हाम्रो त्यो कन्सर्टको क्याटेगोरी चाहिँ त्यसमा पर्छ क्या हो मैले त्यसमा एउटै स्कुल भेला हुने समारोह सबै त अनि अब यो भर्चुअलमा पनि तपाईले भने जस्तै सबै कुराहरू बनाएर डिजिटली हामीले भर्चुअल इभेन्टलाई डेलिभरी गर्दा पनि लास्टमा हामीले चाहिँ त्यहाँ मजाले बजाइरा हुन्छ हैन तर पाउने मान्छेले चाहिँ त्यही टाइपले पाउने हो तर हैन मैले यहाँलाई भन्न खोजेको चाहिँ जसरी एउटा प्रपर टेलिभिजन स्टेसनले लाइभ गरिदियो भने लाइट साउन्ड क्यामेरा वर्क गजबै राखेर क्राउडतिर मात्र क्यामेरा फर्काएन भने त घर घरमा बस्नेले त आहा कस्तो राम्रो कन्सर्ट त भन्छ नि हैन परफर्म गर्ने आर्टिस्टलाई त गिग गर्न पायो भने ग्रुपमा त त्यो त एकदमै आनन्द हो नि दाइ त्यतिकै रमाइलो हुन्छ हैन जुनसुकै मञ्चमा पनि हामीले त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट पायौं गाउन बजाउन पायौं फिलिङ सेयर गर्न पायौं त्यो म्युजिकल त्यो एउटा भाव एक्सप्रेस गर्न पायौं भने हामी त्यो डम्प भएर बसेको हाम्रो त्यो माइन्डले पनि एक खालको फ्रेशनेस पाउँछ हैन अनि घरमा बस्ने हाम्रो अडियन्सहरुले पनि रेस्पेक्टेड अडियन्सहरुले पनि एटलिस्ट एकदमै लाइभ इभेन्ट हेर्न नपाए पनि टेलिभिजनबाट युट्युबबाट हेरेर पनि एक खालको आनन्द अहिले त्यही त भइरहेछ दाइ अहिलेको यो 6-7 महिनामा त लगभग हामीले त्यही नै गरिरहेका छौं अब सबैलाई थ्यांक यू सो मच अब अलमोस्ट कम टु एन एन्ड र तपाई चारैजना लगायत जति जनाले अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ म सबैलाई भन्न हामी मानव जाति यति जिद्दी जात हो चाहे कोरोना आओस् या यो भन्दा डरलाग्दो चीज आओस् भूकम्प आओस्
पहिरो आदि बेरी जे आओस् हामी रोकिनेवाला छैनौँ र मानव जातिको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको नै त्यो रोकिन मान्दैन के र त्यही कारणले गर्दा आई थिङ्क हामीले कोभिडलाई पनि जिन्छौँ एन्ड इन्शाअल्लाह चाँडै नै हामी फेरि त्यो पुरानो उसमा फर्किन्छौँ पुरानो दिनहरू हुन्छ जहाँ शिवको कन्सर्ट मैले होस्ट गर्छु आसिफले मलाई चाँडै नै एडमा खेलाएर राम्रो रकम दिन लाग्छ दीक्षाजीले मलाई फुडमा सुरजजी लोकेसन भन्नुहोस् आइ एम सेन्डिङ यु गिभ अवेज भन्छ अञ्जनाजीले सुरजजी 6 महिना मका फिटनेसमा आइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ म सबै निकाल्दिन्छु भन्छु मैले Alright, thank you everyone, thank you so much. And जति पनि यहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ, I just want to thank you for being who you are. तपाईले आफ्नो क्षेत्र तपाई रोकिनु भएको छैन, तपाईले आफ्नो सक्दो प्रयास गर्न हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, पेशा हो, रोजगारी हो, तर त्यो भन्दा पनि सेवाग्राही पनि हाम्रो काम हो. हामी जति जना पनि काम गरिरहेछौँ, we are service oriented people. हामीले आफ्नो व्यापार मात्र हैन, एउटा समाजलाई एन्टरटेन गरिरहेछौँ, स्वस्थ बनाइरहेछौँ, उहाँलाई नयाँ कला देखाइरहेछौँ. So all the best in whatever you're doing, and I hope this will end soon. And when we meet next time, we'll get to hug each other, we get to handshake each other, and we get to say cheers to each other, minus Asif because he doesn't drink. Thank you so much. With that, and we'll see you next Saturday probably with our third episode, and this will be more fun. Thank you so much, ladies and gentlemen, everyone. Thank you so much for being a part of this wonderful webinar for 1 hour. Thank you. God bless you. Cheers. Thank you so much. Thank you so much.